सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है जी किंदर आही के चैनल देख रहे सारे विद्यार्थियों का। यह पॉलिटी की अपनी 4th क्लास है जी, राज व्यवस्था की 4थी क्लास है। अज की इस क्लास के विच आपां 1786 का जो विशेष अधिनियम है जो ब्रिटेन पार्लीमेंट के द्वारा बनाया गया सीगा, इस बारे अज आपां चर्चा करांगे। इस नूं चंगे तरीके नाल समझण दी ते पढ़न की कोशिश करांगे अते नाल ही नाल जो 2-4 होर चार्टर्ड एक्ट ने उन्होंने भी आपां अज दी इसे क्लास दे विच खत्म करने की कोशिश करांगे, चंगे तरीके नाल कवर करने की कोशिश करांगे। पर अज दी इस क्लास की शुरुआत तो पहला मैं तुहाडी जो पिछली क्लास लई सीगी उसकी एक बार रिवीजन कर लैंदे हां ताकि तुहानूं अज दी क्लास दे विच कोई दिक्कत ना आवे, तुहाडे माइंड दे विच कोई डाउट ना बने। अज दी क्लास नूं लैके तुसीं सारी गल नूं लिंक टू लिंक जोड़ सको। ठीक है जी। हाँ जी, मैं तुहानूं पिछले लैक्चर दे विच कवर करा चुकिया भी जो ब्रिटेन की पार्लीमेंट आ यह 1773 ईस्वी दे विच एक रैगूलेटिंग नाम का एक्ट बनाउंदी हैगी। हुण यह एक्ट क्यों बनाउंदी है, की कारण सी इस एक्ट नूं बनाउण दे, ये सारे कारण मैं तुहानूं पिछली क्लास दे विच दस चुकिया। बट फिर भी मैं अज तुहानूं मोटा मोटा जरूर गाइड करूँगा इस कारणों बारे भी यह क्यों बनाउणा पैंदा रैगूलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की पार्लीमेंट नूं, की कारण हुंदे ने इसदे मुख, वो सारे मैं तुहानूं दुबारे रिवाइज करा रहा। 1764 दे विच एक बक्सर का युद्ध हुंदा। काहदा युद्ध हुंदा जी? एक बक्सर का युद्ध हुंदा। ये जिहड़ा बक्सर आ ये बिहार का एक शहर आ। बक्सर जी एक बिहार का शहर आ। इस शहर दे विच एक पासे तो ईस्ट इंडिया कंपनी हुंदी हैगी अते दूसरे पासे बंगाल की संयुक्त सेना हुंदी है। एक दूजे पासे की हुंदा? संयुक्त सेना हुंदी हैगी। यह जिहड़ा युद्ध आ यह एक पासे तां ईस्ट इंडिया कंपनी वालों हैक्टर मुनरो हुंदे नेगे अते दूसरे पासे संयुक्त सेना हुंदी हैगी जिहदे विच अवध दे नवाब सिराज उद दौला अते शाह आलम दूजा मुगल बादशाह ये तीनों एक पासे हुंदे ने, हैक्टर मुनरो एक पासे हुंदा। इन्हां दे विचकार युद्ध हुंदा। बट जिहड़ी युद्ध दे विच जिੱਤ आ ਉਹ किहनूं मिलदी हैगी? ਉਹ ईस्ट इंडिया कंपनी नूं मिलदी आ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ युद्ध आ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ निर्णायक युद्ध हुंदा। इस युद्ध तो ही पता लगना हुंदा भी आउण वाले टाइम दे विच भारत उपर किसने राज करना है। ये सारियां गल्लां नूं अगर आपां ध्यान नाल पढ़ांगे तां आपां नूं आउण वाले समय दी जो झलक आ वो ऐटोमैटिकली दिसणी शुरू हो जांदी हैगी। जदों ये कंपनी बक्सर का युद्ध जिੱਤ जाती हैगी तो 1765 दे विच एक इलाहाबाद की संधि हुंदी हैगी जिन्हों आपां इलाहाबाद की ट्रीटी कह दिंदे हैगे। इलाहाबाद की संधि हुंदी हैगी। इस संधि दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी की करदी हैगी, जो मुगल बादशाह हुंदा शाह आलम दूजा, इसनूं की करदी है? इसनूं पेंशन दिंदी हैगी। इत्थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता भी पहला मुगल बादशाह किहड़ा जिन्हों पेंशन दी जाती हैगी, जां पेंशन लैण वाला पहला मुगल बादशाह कौन आ? तो वह कौन है जी? शाह आलम दूजा। ठीक है जी। अगे आपां देखदे हांगे जो बंगाल आ उहदे विच की करदी ईस्ट इंडिया कंपनी? बंगाल दे विच दवैध शासन लगा दिंदी आ। दवैध शासन लगा दिंदी आ। ਜਿਹੜੇ प्रॉपर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰॉपर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰॉपर्टी ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ
ਉਹ ਲੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੌਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੌਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, 10 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਕੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 10 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਉਧਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲੌਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1773 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਤਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ 2 ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ 3 ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ 1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਕਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਦਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਬਣਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਲੀਜ਼ਾ ਅੰਪੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਐਲੀਜ਼ਾ ਅੰਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਘੜੀਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਮਹਾਵਿਯੋਗ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਲੀਜ਼ਾ ਅੰਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਘੜੀਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਤੀ, ਤਾਂ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਅਭਿਯੋਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1781 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਟਸ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ PM ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 1784 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ 1784 ਦੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਇਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਜਦੋਂ 1784 ਦਾ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ 1784 ਦਾ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ? ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, 3 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ 1786 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ ਐਕਟ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ ਆ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 1786 ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਦ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਦ ਸਾਂਭੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਆਪਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ 1786 ਅਧਿਨਿਯਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 1786 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ। 1786 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ 1786 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ 1786 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ 1786 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ।
ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ 2 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 1805 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਗਾਜੀਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ ਨੇ 1793 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਰ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ? 20 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ ਆਇਆ। 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਅਤੇ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ ਆਇਆ। 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਚਾਰਟਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ। ठीक है जी, चार्टर्ड का मतलब हुंदा अधिकार। कुल 4 चार्टर आए नेगे। मैं तुहानूं दस चुका भी चार्टर का मतलब की हुंदा। चार्टर का मतलब हुंदा जी अधिकार पत्र। ठीक है जी। हुण आपां अगे देखदे हांगे जिहड़ा 1793 का चार्टर्ड एक्ट आ, कंपनी दे वपारिक अते प्रशासनिक अधिकार 20 सालों के लिए होर वधा दिते जाते नेगे। ठीक है जी। हुण तुसीं इत्थों ब्रिटेन पार्लीमेंट नूं समझण की कोशिश करो भी वो हौली हौली भारत दे की करना चाहुंदी आ, अपना नियंत्रण करना चाहुंदी है कि वो कंपनी के जिहड़े अधिकार ने उन्होंने लिमिटेड कर रही है 20 सालों के लिए। देखो इत्थे 1793 के चार्टर्ड एक्ट दे विच कंपनी के वपारिक अते प्रशासनिक जो अधिकार ने उसनूं 20 सालों के लिए अगे होर वधा दिंदी हैगी। अगे इस 1793 के चार्टर्ड एक्ट दे विच एक होर मुख बदलाव कराया जाता। की कराया जाता जी? जो भारतीय राजस्व विचों वेतन दिता जाता कर्मचारियों नूं जो ब्रिटेन दे विच काम करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है जी। यह मुख बदलाव 1793 ईस्वी का जो ब्रिटेन दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग काम करते हैं भारत के लिए, तो उन्हां दी जिहड़ी सैलरी आ वो कित्थों दित्ती जाण लग जाती हैगी? 1793 चार्टर्ड एक्ट के आधार पर भारतीय राजस्व के विचों दित्ती जाण लग जाती है। ठीक है जी। इनू बहुत ही चंगे तरीके नाल समझण की कोशिश करो। यह बहुत ही वड्डा क्वेश्चन बन रहा। अगर किसी भी एग्जामिनर ने बहुत डीपली जाके क्वेश्चन पूछूगा तो वो यह जे क्वेश्चन पूछूगा भी भारतीय राजस्व के विचों ब्रिटेन के विच जिहड़े कर्मचारी सीगे ईस्ट इंडिया कंपनी के किहड़े चार्टर्ड एक्ट के आधार पर सैलरी दिंदे सीगे। ठीक है जी। किहड़ा चार्टर्ड एक्ट सी? 1793 का चार्टर्ड एक्ट सीगा। इह गल नूं पूरे चंगे तरीके नाल समझ लो। अगे आपां देख देंगे हुण जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी हैगी, ईस्ट इंडिया कंपनी हैगी, इस 1793 के चार्टर्ड एक्ट के आधार पर ब्रिटिश पार्लीमेंट इसनूं एक विशेष शक्ति दिंदी हैगी। ब्रिटिश पार्लीमेंट कहती हैगी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती हैगी वो ब्रिटेन की कंपनी नूं भारत दे विच सद सकती है। भाव कि ईस्ट इंडिया कंपनी हुण कोई होर कंपनी नूं भी व्यापार करन दे लई सद सकदी सीगी, मतलब सद्दा पत्र दे सकदी सीगी ब्रिटेन की कंपनी नूं भी तुसीं भारत दे विच आके व्यापार करो। ठीक है जी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी नूं विशेष शक्ति दे रही सी 1793 के चार्टर्ड एक्ट के आधार पर। अगे आपां देख देंगे 1813 का चार्टर्ड एक्ट। हुण जिहड़ा 1813 का चार्टर्ड एक्ट आ, जिहड़ा 1813 का चार्टर्ड एक्ट आ, चार्टर्ड अधिनियम आ, ये समय जिहड़े राजे सीगे जिहड़ा इहदे समय कराउन सीगा वो कौन सीगा? जॉर्ज तीजा सीगा। अते बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुंदा? प्रथम मिंटो हुंदा। ठीक है जी। कौन हुंदा बंगाल का गवर्नर जनरल? प्रथम मिंटो हुंदा। अगे आपां देखते हैं कंपनी के वपारिक एका अधिकार दे विच कमी करन लग जाती है ब्रिटेन की पार्लीमेंट। हुण तुसीं समझो ब्रिटेन की पार्लीमेंट नूं क्यों कमी करदी, वो भी मैं तुहानूं दस्सांगा भी ब्रिटेन की पार्लीमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के वपारिक एका अधिकार ते कमी क्यों करदी हैगी। देखो आपां देखदे हांगे जो ब्रिटेन की पार्लीमेंट हुंदी है वो की करन लग जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के एका दे वपारिक एका अधिकार दे विच कमी करन लग जाती है, पर जिहड़ा प्रशासनिक एका अधिकार आ उसनूं 20 सालों के लिए होर अगे वधा दिंदी हैगी। ठीक है जी। यह 20 सालों के लिए अगे क्यों वधाउंदी है ये भी आपां देखांगे। हुण मैं तुहानूं ये दसदा भी
ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ 1750 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਫ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਮੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਪਾਰਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਪਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਅਫੀਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ 3 ਹੀ ਵਪਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਲਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਦੋਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ 1813 ਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜੋ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ?
ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 1857 ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।